네, 지난주에는 미처 못 들었던 홀로아리랑을 여는 노래로 슈투트가르트 5차 윤석열 파면 구속 집회 시작하겠습니다. 네, 먼저 그러면 구호 외치고 시작하겠습니다. 제가 선창하면
수로 부분을 함께 외쳐주시면 됩니다. 두 번씩 네, 외쳐주시면 됩니다. 수사거부 내란 속에 윤석열을 즉각 체포하라! 체포하라! 대통령 경호처는 내란 속의 비호 중단하라! 헌정 파괴 내란 동조 국민의힘 해체하라! 네, 저희 독일어로도 고 한번 외칠까요? 샤페, 프레시던트 샤페! 지난주 동안 또 체포가 진전은 없었지만 그래도 다행히 지난주 동안 좋은 소식도 들려왔습니다. 최성병 순직 사건 조사 과정에서 항명죄, 상관 명예훼손죄로 기소됐던 박정훈 대통령이 항명죄, 상관 명예훼손죄 둘 다 무죄를 선고받았죠. 이를 보듯이 헌법 등 법률에 위반되는 부당한 명령에는 불복하는 것이 맞습니다. 지금 대통령 경호처에서도 불법적으로 내란 수계를 옹호하고 있는데요. 스스로 판단해서 옳지 않은 명령에는 스스로 판단해서 저항하시길 바랍니다. 네, 내란 속의 윤석열은 사형 선고, 박정훈 대통령에게는 기쁜 무죄 선고가, 애경 제주항공 참사 희생자분들도 마지막 분까지 가족들 품으로 돌아갔고, 오송 참사도 마침내 청주시장이 기소되었습니다. 이태원 참사도 26개월 만에 피해자 지원 본격 추진이 됐는데요. 이상하게 대통령이 없는데 일이 더 잘 돌아가는 것 같아요. 사법부가 이제 더 힘을 내서 일을 잘하고 있는데요. 세월호 7시간 문서 비공개 결정도 대법원 파기환송됐죠. 이런 지난주에 있었던 일들이 저희에게 조금씩 무엇이 정의인지 한 번 더 보여주고 있습니다. 저희의 요구는 간단합니다. 정의로운 사회, 법대로 돌아가는 사회. 혹시 자유발언 준비해 오신 분이 계실까요? 반갑습니다. 알프슈타트에서 온 이수열입니다. 제가 요즘 이렇게 생각을 이렇게 해보니까 어떤 걱정 같은 게 들 때가 있더라고요. 혹시 헌재에서 인용이 안 되면 어떡하나. 근데 그런 걱정을 한 번씩 이제 들 때가 있었는데, 제가 요즘 드는 생각은 그런 걱정을 할 필요가 없다는 생각이 들었습니다. 왜냐하면 그러니까 헌법재판소가 그 판결을 하기는 하지만 그 판결을 하는 것이 결국은 여기 이렇게 나온 여러분 시민들이 시켜서 하는 거다. 우리 국민이 파면하라고 시켜서 파면을 하는 거다라고 생각이 들었습니다. 제가 그런 걱정을 할 필요가 없다는 생각이 들었어요. 우리가 지금 여기 슈투트가르트에 이 작은 그룹으로 모이기는 했으나 우리가 이렇게 모여서 목소리를 내고 같이 시위를 하고 여기 지나가는 시민분들이 한 번씩 이렇게 잠깐이라도 몇 초라도 우리가 하는 말에, 우리가 여기 써놓은 것에 귀를 기울이고 한 번 더 보고 이런 상황이 반드시 어디선가 누구에겐가 영향을 미치게 될 거라고 생각을 합니다. 그래서 오늘 드리고 싶은 말씀을 여러분들 더 힘내시고 걱정 마시고 두려워 마시고 앞으로 더 같이 함께 끝까지 투쟁해 주시기 바랍니다. In der Nacht zum 3. Dezember erschütterte der verfassungswidrige Ausruf des Kriegsrechts des Präsidenten der Republik Korea, Yoon Suk-yeol, die Welt. Obwohl es kein nationaler Notstand wie in einer Kriegszeit ist, hat Yoon ohne berechtigten Grund und ohne ordnungsmäßiges Verfahren ein verfassungswidriges Kriegsrecht verhängt. Laut seinem Kriegsrechtsdekret werden die grundlegenden Bürgerrechte wie politische Versammlungs- und Pressefreiheit eingeschränkt. Darüber hinaus versuchte er, die Aufhebung des Notstands zu verhindern, indem er mit voll bewaffneten Notstandstruppen das Parlament und die Wahlkommission bedrängte. Das Militär blockierte das Parlamentshaus, um die Aufhebung des Kriegsrechts zu vermeiden, und drohte den Bürgern, die das Parlamentshaus schützten. Die Verfassung Südkoreas war ernsthaft gefährdet.
Nach über 40 Jahren seit der Militärdiktatur stand die Demokratie in Südkorea vor einer Krise und die Bürger mussten angesichts der Erinnerungen an das Massaker von Gwangju in Angst leben. Es war Glück im Unglück, dass dank der Bürger und den Abgeordneten der Oppositionsparteien das Kriegsrecht innerhalb dieser Nacht wieder aufgehoben wurde. Yoon Suk-yeol und die militärischen sowie politischen Verantwortlichen wurden wegen ihres Staatsstreichsversuchs und Amtsmissbrauchs angezeigt. Doch am Abend des 7. Dezember wurde das Misstrauensvotum gegen Yoon, das eigentlich angenommen werden sollte, im Parlament abgelehnt. Der Platz vor dem Parlament war mit Bürgern gefüllt, die seine Amtsenthebung forderten. Aber die Sitze der Regierungspartei waren leer. Die regierende Partei People Power Party hat die verzweifelten Stimmen der Bürger wegen ihrer persönlichen politischen Interessen ignoriert. Die Abgeordneten der Regierungspartei führten durch ihre Abstimmungsenthaltung dazu, dass die Abstimmung über das Misstrauensvotum nicht zustande kam. Dies ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Werte der Demokratie, da die Abgeordneten, die die Bürger vertreten und die Verfassung wahren sollen, deren flehende Stimmen ignorierten. Zu allem Überfluss kündigte Yoon in einer 2-minütigen Ansprache an, dass er die Stabilisierung der Regierung während seiner verbleibenden Amtszeit der Regierungspartei überlassen werde. Kurz darauf erklärten deren Vorsitzende Han Dong-hun und der Premierminister Han Duck-soo, dass sie eine ordnungsgemäße Rücktrittsregelung für Yoon und eine gemeinsame Regierungsführung anstreben würden. Doch die südkoreanische Verfassung erlaubt die Ernennung eines Präsidentenvertreters nur im Falle des Verzichts oder einer Krankheit des Präsidenten. Und der Vorsitzende der Regierungspartei, der nicht von den Bürgern gewählt wurde, hat kein Recht, die Regierung zu führen. Das ist eindeutig verfassungswidrig. Derzeit rufen täglich viele Bürger aus tiefstem Herzen eine dringende Forderung auf die eisigen Straßen in Südkorea. Dieser Ruf ist das Band zwischen unseren Herzen, die Stimme unseres Gewissens. Wir erinnern uns an die Bürger, die gegen das Militärregime gekämpft haben, um die Freiheit wiederzuerlangen und gegen das verhängte Kriegsrecht protestieren. Um unsere Demokratie, die mit Blut und Leben verteidigt wurde, zu schützen, führen wir auch hier in Deutschland die Welle des Protests fort. Wir demonstrieren weiter für die Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit der Republik Korea und kämpfen so lange, bis die hochverräterischen Verfassungsbrecher ihre gerechte Strafe erhalten haben. Vielen Dank für Ihre Vorlesung. 안녕하십니까. 저는 오늘 사람들의 다양성을 보장하는 일이 얼마나 중요한지를 얘기하기 위해서 오늘도 마이크를 잡았습니다. 기업령 소식을 알았을 때 저는 아버지랑 연락을 한 다음에 곧장 제 대학교 친구들한테 연락을 했는데요. 왜냐면 제 대학교 친구들이 학교를 같이 다니면서 밥 먹듯이 같이 집회를 나갔던 친구들이었기 때문이었습니다. 저는 그래서 그 친구들이 걱정이 돼서 어디 나가지 말라고 몸 조심하라고 카톡을 했습니다. 그런데 한 친구는 이미 국회를 향하고 있었고 한 친구는 부산에서 집회를 나갔었고 그 외에 다른 여러 친구들도 당장 국회로 달려갔었습니다. 그래서 당장 계엄령이 해제되지 않았을 때는 전 사실 두려웠습니다. 제 친구들이 잡혀가고 제 친구들이 폭력으로 진압을 당할까봐. 그런데 시간이 지나고 나서 보니까 제 친구들은 저와 함께 나눴던 저희가 믿었던 그런 가치관에 따라서 행동을 했던 것뿐이었고 저는 독일에서 그냥 그 친구들을 걱정했던 그리고 그 친구들이 집회를 나가지 않길 바랬던 그냥 대학생 한 명이었습니다. 제 모든 친구들이 집회를 나갔던 것은 아니었습니다. 한 3분의 1 정도가 바로 국회로 달려갔었고 나머지 친구들은 그냥 일상생활을 영위하는 것처럼 보였습니다. 사실 국회로 바로 뛰쳐나갔던 친구들
집회를 저랑 자주 나갔던 친구들은 사회가 말하는 되게 바람직한 학생들은 아닙니다. 과제를 늦게 내기도 하고 교수님 말에 반박도 많이 하고 사회가 정상이라고 말하는 많은 것들에 반대하는 그런 친구들입니다. 물론 사회가 정상이라고 말하는 것들에 충실한 사람들이 학교를 잘 다니고 직장을 잘 다니고 뭐 경제 성장에 이바지하는 사람들일 수도 있겠습니다. 하지만 그 사람들은 당장 부당한 일이 일어났을 때 누구보다 빠르게 발벗고 나서서 행동하지는 못한다고 생각합니다. 모두가 공동의 목표를 가지고 산다면 저는 그런 사회가 가장 두려운 사회라고 생각합니다. 변화가 일어날 수 없고 부당하거나 부정의한 일이 일어나더라도 결코 변화할 수 없는 사회라고 생각합니다. 비상계엄이 떨어졌을 그 당시에 저는 부정의한 일에 바로 대응할 수 없는 사람이었지만 그런 부정의에 바로 발벗고 뛰쳐나갈 수 있던 사람들이 있었기 때문에 저는 우리가 지금 윤석열 체포영장을 청구하고 수사를 개시할 수 있는 그런 나라가 되었다고 생각합니다. 그래서 저는 우리 사회가 정상성 규범에 맞는 사람들만을 포용하고 그 규범만을 내세우는 것이 아니라 비정상적이고 반항하고 이상한 사람들까지 포용해야 우리가 원하는 민주주의 사회가 될 거라고 믿어 의심치 않습니다. 그래서 여러분에게 좋아 보이는 것, 정상적인 것만 수용하지 말고 이상하고 비정상적인 사람들과 함께 살아가기를, 그 다양성을 추구하기를 바라는 마음에서 말씀을 드립니다. 이상입니다. 오늘도 날씨가 많이 춥습니다. 조금 신나는 노래로 함께 또 노래와 구호 외쳐보도록 하겠습니다. 민주시민이 좋아하는 윤석열 파면! 윤석열 파면! Right now! 아파트 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 윤석열 파면! 윤석열 파면! 언제나 나를 기다리던 너의 아파 윤석열 구속! 윤석열 구속! 윤석열 파면! 윤석열 파면! 윤석열 구속! 윤석열 구속! 언제나 나를 다음 곡 국집당 해체 가겠습니다. 국집당 해체! 국집당 해체! 내란 멈춰라! 내란 멈춰라! 윤석열 파면! 윤석열 파면! 언제나 내게 속삭이던 너의 목소리 윤석열 구속! 윤석열 구속! 국진당 해체! 국진당 해체! 내란 멈춰라! 내란 멈춰라! 울지 못해 떠나가버리게 윤석열 파면! 오늘도 바보처럼 미련있게 윤석열 파면! 윤석열 파면! 다시 또 찾아왔지만 윤석열 구속! 윤석열 구속! 윤석열 파면! 윤석열 파면! 마지막으로 구호 한 번 더 가겠습니다. 윤석열 파면! 윤석열 파면!
네, 다양성의 중요성을 또 말씀해 주셨고, 방금 전에 그날 이렇게 저희 바로 국회로 달려가서 국회를 지켜주셨던 저희의 진짜 영웅들에 대해서도 말씀해 주셨는데, 그렇게 지킨 국회에 감히 불법 폭력 조직 백골단을 들인 김민전 의원, 제정신이 아니죠. 국민의힘은 정상적인 정당은 아니라는 것을 저희가 모두 보았습니다만, 이번에는 정말 도를 넘어도 한참 넘어섰습니다. 아직 50년도 지나지 않은 일입니다. 당시 사망했던 열사분들 유가족도 아직 살아계시고, 그 당시에 공포의 경험을 겪었던 사람들도 아직 많이 있습니다. 국민이 지켜낸 국회에 감히 불법 폭력 조직을 들인 국민의힘은 그들의 반성은 필요 없습니다. 이미 많이 도를 넘어섰습니다. 내란 동조 국민의힘 해체 구호 한번 외치고 지나가겠습니다. 내란 동조 국민의힘 해체하라! 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 경찰이 해야 할 일은 저런 거죠. 시위에 와서 시위를 확인하고 무슨 일 있으면 우리에게 연락을 해서 연락해달라. 그러면 바로 보호하러 오겠다. 이렇게 하는 게 경찰의 일이고, 한국 일부 경찰들이 하는 것처럼 시위대를 위협하고 시위를 방해하는 것은 경찰이 할 일이 아닙니다. 경찰들은 전장현 전동 시위를 방해했던 그 탄압했던 그 모습을 공수처와 함께 대통령 경호처를 찾는 곳에서도 똑같은 모습을 보여주시기 바랍니다. 저도 사실 TK에서 온 사람으로서 네, 저희 TK의 딸들이 결국 다 붙을 것입니다. 그렇지 않습니까? 네. 항상 부채감을 가지고 있었습니다. TK라는 굉장히 고수라는 말로도 더 이상 설명할 수 없는 그런 곳에서 자라면서 제 한 표가 단 한 번도 승리하지 못하는 것을 계속 겪으면서도 패배감과 동시에 사회의 부채감을 느껴왔는데요. 그렇지만 그렇게 절대로 패배감을 느꼈다고 주저앉는 게 아니라 끝까지 이만큼 분하니까 결국은 내가 끝까지 이길 수 있을 때까지 계속 해나가겠다라는 마음으로 시민의 한 명으로서 할 수 있는 것을 계속 하려고 합니다. 네, 그러면 노래 한 곡 더 하겠습니다. 네, 매 소설이 끝날 때마다 또 제가 선창하는 구호를 한 번씩 더 같이 외쳐주시기 바랍니다. 용산역에서 출발한 우리 열차, 이번 정착역은 구속역입니다. 다음 역은 최종 정착역, 징역입니다. 내리실 문은 없습니다. 윤석열 파면! 윤석열 구속! 국진당 해체! 내란범 처벌! 잃어버린 첫사랑도 윤석열 파면! 깜빡깜빡이는 희미한 기억 속에 그때 만난 그 사람 윤석열 구속! 국진당 해체! 내란범 처벌! 윤석열 파면! 당신은 사랑했어요. 윤석열 구속! 마지막으로 다른 노래 하나 더 틀고 이제 함께 하고 오늘 집회 마무리하도록 하겠습니다. 다들 아시는 노래일 것 같은데요. 개사를 했는데 화면에 체포에 이렇게 나오면 같이 한 번 더 따라서 외쳐주세요.
윤석열 파면에 빙글빙글 돌아가며 윤석열 체포해 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐거우게 체포해 링가링가링가링가링가링 링가링가링가링가링가링 손에 잡고 모두 같이 윤석열을 처단합시다. 윤석열 파면에 빙글빙글 돌아가며 윤석열 체포해 손뼉을 치면서 노래를 부르며 랄라랄라 즐겁게 체포해. 네, 오늘도 추운 날씨에 이렇게 다 광장에 나와주신 여러분께 너무나 감사드립니다. 오늘 5차 집회 마치겠습니다. 감사합니다.